ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله تبارك وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اللهم صل على محمد. وقال الله تبارك وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا
وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش ثم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله. إخواني أخواتي وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى. جزاك الله خير. أولا وقبل كل شيء هذا الهرتي dhammaantiis horta ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanaynaa inuu noo dambi dhaafo فنقول نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. guud ahaan ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanaynaa gaar ahaanna waxaan dambi dhaaf anigu weydiisanayaa ilaahay rabbigay inuu i cafiyo lianna inaan dad saalixiina oo isagu uu doortay aan sifaadkooda ka hadlo anigu xaalkayga og baa dembi weyn aan u arkaa inay tahay hadduusan ilaahay cafinin marka in sha allahu tacaala allah ay cafiyo kolleyba waxa aan ka xusuusto ama aan ka sheegayo wax hadda gaar ahaan oo muxaadaro ahon idiin soo diyaariyey ma jirin duruufo awgeed duruufo igu ila soo xiriiray awgeed laakiin wixii un qur'aanka aan ka xusuusto iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo siiratu salaf as-saalihiin baan halkan ka sheegaynaa waana wax ku saabsan dadka wanaagsan ee ilaahay doortay allah noo dambi dhaafo inaan sifaadkooda iyo astaamahooda wanaagsan ka sheekayno annagoon ku sifaysnayn laakiin waxaan un rajo ka qabnaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu yani na baray oo na ogeysiiyey sifaadkooda fii kitaabihi nana haleelsiiyey inaan ka hadalno inuu na waafajiyo inaan ku dayanno iyaga oo dariiqooda aan marno walaalayaal tawfiiqda allah na waafajiyo waxaa wax dadka makhluuqaadka waxaa lagu kala soocaa ama ay ku kala duwan yihiin ama ay ku kala sharfan yihiin waa bisifaat sifaat iyo astaamo
iyo khisaal iyo dhaqan ilaahay uu siiyey bay ku kala fadilan yihiin oo ay ku kala fiican yihiin. xataa ashyaada dadka ay haystaan waxa ay ku kala duwan tahay, ay ku kala qiimo badan tahay, waa manaaficda iyo sifooyinka ay leeyihiin. ilaa laga yidhi xayawaankan eyga la yidhaah waa xayawaan ma garanaysaa yani xayawaan la liido weeye oo dadku dhaqan ahaan ay liidaan, inkastoon meelaha aad joogtaan dadku aad u jecel yihiin bahalkaas, laakiin dee guud ahaan bahal xayawaan la liido weeye oo iska najas u badan oo yani ma garanaysaa xataa dadku ay isku caayaan markay iscaayayaan, qof ay lagu yeedo qof la caayo oo kale wey. wamaca dalika ayga naftirkiisa markuu sifaad yeesha baa la yidhi astaamo gaar u ah qiimuu yeeshaa, kan kale waa ka duwan yahi. oo ayga mucallamka ah ee la baro sida wax loo dabo waa ka duwan yahi. hadda kuwa ay adeegsadaanoo waxaa jira ay wax ku baaraan ama waxyaalahan mamnuucaadka ahee la manciyo ay ku baaraan baa jira, waa ka qaalisan yahay. hal xabo oo eygaa ka mid ah boqolaal eeyaha bannaanka iska jooga oo ka qiimo badan yahay. marka haddii halkaaba ay gaadhay in xayawaanka uu ku kala fadilnaaday fi sifaat, fa kayfa bilinsaan? insaankii marka horeba ilaahay sharfay ee makhluuqaadkiisoo dhan uu ka fadilay, isna waxaa kala fadila oo kala qiimo sarraysiiya waa bisifaat walacmaal الصaalixa. marka ilaahayna leeyahay fi hadihi اlآية الكariima الشaamila alcaama almacruufa yaa ayuha الnaas, dadkao dhan baa lala hadlay. inaa khalaqnaakum min dakari waunha, inaa anagu haddaan rabb اlcaalamiin nahay khalaqnaakum min dakari waunha, waxaanu idinka abuurnay dakar iyo unha, aadam iyo xawaa, oo aabbiyo hooye keliyaad lahaydeen. kullukum sifo kasta yeesha, madoobaada, caddaada, dheerdheeraada, gaabgaabnaada, indha yaryar, indha waaweyn, kulli shay, walaakiin asalkiinu wuxuu u noqonayaa hal aabbi iyo hal hooyo. wajacalnaakum waxaanu idinka yeelnay shucuuban, shucuub iyo waqabaa'il, qabiilooyin, litacaarafuu, si aad isu barataan oo isu kala garataan, oo jinsi fulaan iyo bani fulaan iyo cilaan iyo. laakiin ilahay muxuu ku soo gabagabeeyey ina akramakum cinda allahi atqaakum. alaslu waxaa weeye saaad rabbigiin ugu dhowdihiin ama aad xaggiisa ugu karaamo badan tihiin, kiinna idinku karaamo badan, kan idinku taqwo badan. jinsiguu doona ha ahaado, midabkuu doona ha yeesho, luqaduu doona ha ku hadlo, lacagtuu doona ha haysto, faqiir ha ahaado, hani ha ahaado, uma kala soocna ilaahay agtiisa. waxaa kala soocaya keliya attaqwaa, bimiqdaar qof kaste qofka kale uu ka taqwo badan yahay ayuu ilaahay agtiisa uga karaamo badan yahay. ina akramakum cinda allahi atqaakum. nabiga calayhi الsalaatu wassalaam isagoo tusaale ka bixinaya ayaa waxaa soo maray nin. raggii la fadhiyey buu yidhi bal ninkaa iga warrama. waxaa la yidhi ninkan haddaan kaaga warramno waa nin shariifa, waa nin maqaam dadkiisa ku leh, waa nin maalqabeen ah, waa nin aad loo ammaanay. ninkani haddii uu gabar doono hore laga siinayaa oo cid u diidi kartaa ma jirto. haddii uu wax shafaaco qaada ama uu meel ma garanaysaa u hadlo, hadalkiisa horaa laga ma garanaysa. hadduu hadlo waa loo aamusayaa oo waa la dhegaysanayaa. yacni wax alla wixii wanaagsanaa oo dhan bay ku sheegeen. wuu iska tegay ninkii. hadhow nin kaleoo miskiinaa soo maray meeshii, kanna iga warramayo. waxay dhaheen yaa rasuul allah, ninkan waa nin iska masaakiinta muslimiinta ka mida, iska daciifa. ninkan waxay dhaheen hadduu gabar doono loo guurin maayo, cidna gabadhiisa siisan mayso. waa miskiinan waxba haysanin. hadduu hadla la dhegaysan maayo oo cidna u aamusi mayso. haddii majaalista la fadhiyo isagaa iska hadla maahan, cid dhegaysanaysa male. hadduu waxbaan shafaaco qaadayaa, warbal arrintan ha laga yeeli maayo. xaalkiisa waa kabaale haddaan kaaga warranno. nebigu markaasuu xukunkii sheegay. aragtidaasi waa aragtida
dadka weeye waa nadarkooda gaaban ee kooban ee qaasirka ah ee aan ku wada dhaqannahay hadda ku wada joogno alxaqiiqa cinda allaahi buu uga warramay marka wuxuu yidhi ninkan miskiinka ahee aad sidan ku tilmaanteen ee haddii uu gabar doona aan loo guurinaynin ee haddii ma garanaysaa uu hadla aan la dhegaysanaynin ninkan ayaa wuxuu ilaahay agtiisa ka khayr badan yahay kaa aad horay u ammaanteen keligii ma aha kaa oo dhulka muggiisa kaas keligii ma aha kii aad horay u ammaanteen oo dhulka buuxiyey wuxuu cadad ka qabo kan keligiisaa ka khayr badan cinda allah muxuu kaga khayr badnaaday biاsifaat wاlacmaal الصaalixa wbالtaqwa ee kama lacag badna sidaad u maqasheen kama sharaf iyo qabiilo wanaagsana intaba kan kalaa dheer laakiin kan agtiisa ilahay xaggee buu ka jooga kanna xaggee ka jooga dadkaas astaamaha wanwanaagsan ee saalixiinta ah waxay gaadheen darajo waxay gaadheen markii ilaahay uu jeclaaday muxuu ku jeclaaday midabkooda kuma jeclaanin maalkooda kuma jeclaanin qabiilkooda kuma jeclaanin shay oo adduunyada ah ama cilmi la bartay ama kada kuma jeclaanin wuxuu ku jeclaaday iimaanka iyo camalka saalixa ay ku dadaaleen darajada ilahay agtiisa ay ka gaadheen dadkaasi qaarkood waxay gaadheen in allahu rabbulcaalamiin uu iyaga dartood u caroodo iyaga dartoodna uu u raalli noqdo nin hadday raalli ka noqdaan ilahay raalli buu ninkaas ka noqonaya hadday ninu cadhoodaanna ilahay baa u cadhoonaya biduuni sabab way dhaxday waad maqasheen baan u malaynayaa saxaabadii bilaal radia allahu canhu iyo suhayb iyo salmaan saddexdaas saxaabi waxay ahaayeen saddex saxaabi oo mujtamacii maka ama madiina aan qabiil ku lahayn oo aan qolo ku lahayn waxay ahaayeen dad bilaalna wuxuu ka dhashay xabasha ayuu ka dhashay salmaan farisi buu ahaa suhaybna ruum buu ahaa dad waxay ahaayeen addoonnimo la addoonsado soo maray mujtamac ahaan marka la yidhaha dadka ugu qiimo liita bay ahaayeen walaakiin ilaahay bay rumeeyeen nebigiisii bay rumeeyeen calayhi salaatu wasalaam diintii bay u dadaaleen naftoodii bay u hureen allah rabbulcaalamiina ayaa jeclaaday darajada ay gaadheen baa nooga sheekeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam berigii islaamku uu guulaystay oo xoogaystay oo heshiis baa waxaa la gaadhay gaaladii iyo muslimiinta dhexdooda oo hudna la sameeyey waxa la 10 sano hal isdaayo aan la isdagaalin heshiiska nabiga ayaa u waqacay oo saxiixay ogolaaday kufaaru quraysh qoladii quraysh ee nabiga qabiilkiisa ahayd gaaladoodii waxay qaarkood iska iman jireen marka madiina ileen hudna dhacday dagaal ma jiro abu sufyaan ninkii la oran jiray ee hogaamiyihii ugu weynaa gaalada ayaa madiina yimid iyadoo sulxigaas iyo heshiiskaasi uu jiro madiinuu soo galay madiina haddee waana gabadhu asagu dhalay oo nebigu qabayna waa jiray calayhi salaatu wasalaam waana iska yimid heshiiskaasna waa laga faa'idaystay markii ay arkeen saddexdan ninoo wada taagan bilaal iyo suhayb iyo salmaan baa arkay abu sufyaan oo iska socda madiina dhexdeeda oo acdaa ilaahi ah oo dagaalkii uxud iyo wixii ka horreeyey iyo dagaaladii oo dhan ninkii balada dhan waday ahaa bay waxay arkeen isagoo madiina iska dhex yalaafyoonaya oo iska socda xogay waxaa qaaday xamiyat alislaam kelimad bay dhaheen markii run ahaan la yidhaha kelimadaasi kuma habboona wakhtiga heshiiska qaar kale waxay ku dhaheen maa akhadat suyuufu ullahi min cunuqi caduwi illaahi ma akhadaha suyuuftii ilaahay ma aynan ka marin meeshii laga rabay inay qoorta ninkan cadowgan ilaahay ay ka marto ninkanaaba weli nool miya oo weliba madiine dhex maraya alla ilaahay suyuuftii ilaahay kaanaha xaqeedii ma ayna gudan ninkaan kamay gudan waa kelima markii run ahaan la yidhaah fii hada almaqaam maqaam heshiis uu jiro oo ma garanaysaa sayiduna abu bakrin asidiiq radia allahu canhu ayaa qowlkoodii maqlay
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكوذا فضل بدنيها أصحاب تؤردن وخير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه meeshaana qowlkaasi inuuna ku habboonayn buu dareemay iyagii buu canaantay oo wuxuu yidhi ataquuluuna hada lishaykhi qurayshin wa sayidihim quraysh sheekheedii kabiirkii ugu weynaa ee sayidkooda ahaa miyaad kelimadda xun ku odhanaysaan yani hadal noocaasoo adag ayuu ku yidhi iyagii intaa ku mudaynine nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegay isagoo u dacwoonayo oo bimacnaa inuu nebiguna ka nahiyo u jeeda nebigu u sheegay wuxuu yidhi nimankaas sidaasay abuu sufyaan ku dhaheen meeshuu wax kale ka filaayay arrin yaablaa ka hor timid abubakar radia allahu canhu abubakar nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala liabi bakrin wuxuu ku yidhi aqdabtahum nimankaa iyagaa miyaad ka cadhaysiisay abubakarow isagoon jawaabin ayuu nebigu hadalkii sii wato wuxuu yidhi lain aqdabtahum laqad aqdabta rabbak haddaad ka cadhaysiisay nimankaas ilaahay baad ka cadhaysiisay ogow abubakar wuu soo cararay iyagii xaggoodiibuu ku soo cararay yaa ikhwataahu walaaladayo aqdabtukum miyaan idinka cadhaysiiyey maya dheheen yakfir allahu laka yaa ukhay allah kuu dembi dhaaf allah kuu dembi dhaaf saasay ugu jawaabeen nebiga sala allahu calayhi wasalam xaqiiquu sheegay xaqiiqadaasi waa maxay nimankani waxay gaadheen darajo ah hadda dadka shuraaxda qaarkood waxay ku leeyihiin fi lxaqiiqa marka la yidhaah yani abubakar kelimadda uu ku canaantay huwa muxiq lianna sulxi baa jira heshiis baa jira mar hadduu heshiis jirana kelimaadka dagaal iyo dhibaato keeni kara lama rabo muslimiintuna way qaateen heshiiska laakiin xaqiiqo kalea jirto waa maxay ilaahay maba ogolas nimankaas in laga cadhaysiiyo biayi sabab min alasbaab hadday cadhoodaan ilahay baa cadhoonaya hadday raalli noqdaanna ilaahay baa raalli noqonaya riwaayo kalea ku timid libacdihim camaar ibni yaasir radia allahu canhu aw yaasir radia allahu canhu ina allaha la yaqdabu liqadabihi wayardaa liridaah wuxuu raalli ka noqdaan ilahay baa raalli ka noqon wuxuu cadhoodaana ilahay baa u cadhoonaya waa daraja aan laga tasawuraynin insaan daciifaho miskiina inuu gaaro lowlaa hadihi asifaat astaanta saalixiinta walaalayaal darajaadka ay gaareen ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noo sheegay fii kitaabihi maraatibta ay u soo mareenna waa uu noo sheegay waxa ay markaa rabbigood ka mutan yihiinna ilaahay waa noo sheegay fi alxadiidi alqudsiyi wuxuu ku bilowday waa hadalka ilaahay weeye oo laakiin xadiida uu nebigu noo sheegay wuxuu yidhi man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli min awliyadeeda ka mida ninkii la culooba kaa ha ogaado anigaa dagaal u iclaamiyey ama waan la dagaalamayaa weeye anigu rabbulcaalamiina la dagaalamaya weeye uma wuxuu ilaahay sheegay darajaadka weligaasi uu wilaayada ku gaadhay wma taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtu calayhi waxa addoonkayga uu iigu dhowaado oon ka jeclahay waxaan ku farad yeelay ma jiraan bimacnaa waxa ilaahay loogu dhowaado ee ilaahay ugu jecel yahay waa in wuxuu horta kugu farad yeelay aad dhammaystirto oo aad la timaado walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya biاnnawaafili xata uxibah faida axbabtuh كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه markii hore wuxuu dhammaystiray wax alla waxaan ku farad yeelay buu ilaahay ka bacdina wuxuu kororsaday nawaafisha aan waajibka ku ahayn ee nooca salaada kamida salaada shan baa waajib ku ah laakiin salaado badan buu tukadaa qiyaamu leyl buu tukadaa salaatu duxaa buu tukadaa yacni nawaafishiisu kale ayaa fara badan soonka ramadaan keliya waajib ku ah sooman badan buu soomaa sadaqada zake keliya hadduu maal qabo oo xoolo nisaab ka waajibin laakinahu wuxuu sadaqaystaa sadaqaad fara badan nawaafil qur-aanka faatixada keliya inuu aqriyaa waajib ku ah fi salaa walaakin ajzaa badan buu maalin kasta akhristaa
dikriga inta laga rabay waa inta salaada lagu tukado walakin adkaartiisa fara badan nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku saliyo waa fi tashahhud at-tahiyaadka markuu marayo walakin waxa laga yaabaa kun goor inuu maalintii nabiga ku saliyo calayhi salaatu wasalaam ama kaba badan idan yughfaru dhanbuk wuxuu yiri yukfa hammuk wa yughfar laka dhanbuk nabaa yiri ya rasuul allah yani wardigayga ama dikrigayga ama salaadka ama ducadayda waan farabadiyaa oo xaqaagan u badiyaa imisan kaaga yeelaa nus ma ka dhigaa haddaad doonto haddaad ka badisana kaaga khayr badan laba thuluth haddaad doonto haddaad ka badisana kaaga khayr badan ilaa uu yiri ajcalu laka salaatii kullaha yani salaadayda fi bacd al-shuruux way kuleeyihiin bimaana ducadayda وفي بعض الشروح أذكارتيدا oo dhanba salligaaga ma ka dhigaa wax kale ma iska daaya wuxuu nabigu ugu jawaabay idan yukfa hammuk wa yughfar laka dhanbuk hadda taayesho ilaahay hammigaaga ilaahay waa ka feedaya yani wax ku hamiya maba ku imanayaba haday ku soo aadaan ilaahay baa ka kaafinaya dhanbigaagana ilaahay waa dhaafaya laba ku kulmaya هم يمرقوا أركب ميست يا دباتو دم دفن وكم حد كوه شيء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مركا قف البقف وكبدي مركا هذا العبد الصالح أذكرته بتصدي وطاعة إلهي بتصدي نوافشي بتصدي إلى أوكجانب ويلي حتى أحبه إلى أن كجعل هذا الله أرنا إلى أن كجعل هذا مركا جعل هذا كذب وحن نقول يا أبو يري سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أنا نقول يا أبو يري أراكتديس يا مقلكيس يا قعمهيس يا لوهيس بمعنى واحد من العلماء أي يوفقه الله إلهي باوافجنا يو حبنه سودان باوحي لو أذي جنا يا طاعة إلهي يعني وحن وناكسنين ما أركي كرب ما بربينه أركو وح أنفعنينا ما بمقل كربا وابكد ذيابا ملحنا قعمه سلا آذن ماي ملحنا لوجه سما بتي كرامبا مصان من الله بنقنا إله با إلى لنا أيوة هل كامركم مريو وحي ويديست أدونك وانسينا يا وحي كما قالنا وان كما قالنا يا بمعنى دعاء إله مستجاب كدغيا ولا لا توفيق الله نوافجيو الأصل في صفات عباد الله أدومد إلهي وناكسن أساس وحاؤه الأعمال القلبية أعماش قلبي ذا وناكسن هذه إيمان كودا زيادة ربي قود بيكو حريهين الصفات القلبية إلهي أدبو وأماني وحتى أيضا أنكب بالله بني ومركا حدا نغرني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وصفة قلبية الله مركي مقعيس مغلا الله مركي ليلا توجل قلوبهم قلوب تودا عبسته أو بغضين با مركي بكسو دكتا الله هذا مقعيس مغلا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم للأسف الشديد آية داسين بدن بان أغرنا إن بدن ربي مقعيس وان مغلا إن بدن أنكم مغليننا غفلان وكجرنا من يسويديننا من كمرقونه من كعبان يعني إنا يسويدي سوي يا ربي هذه وصفات أولئك هم المؤمنون حقا با إله بسودا بيسي مؤمنين تحقق ربطة أو كواس طيب ملايا هنو صفات ملايا ربي مركان مقعي سق مقلوه ما قريرا ما عبس هذا ما بقى ما يسوى معها الليلة نقص بقى يجري إيمان كيو كامل معها وين مركز دلالة وين قال على الأقل إنه وحي مغيه وين قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا آياتها إلى هدي الغدو الأخرينا إيمان بمركب وزيادة يعني هذا القرآن مغلان ماشى كمكعان إلا يجو إيمان كود زيادة ما هنا فإيمانهم دائما في ازدياد دائما وأزيادة لأن القرآن ما كلام مغنانا يعني مرة الله مركب القرآن كمغلانا إيمان كأزيادة أستمه ضدك صالحين إله جعلي هاي أدوم ديسي كم أنت هذا لا هاي أنا لا هاي أنا أسكب الله به
ilaan ninkan hadlaya dhagihiisa ayaa dhagihiina ka dhow haddaan sifaadkaan leenahay aan ku faraxno haddii kalena in wax naga maqan yahaan ogaano wa calaa rabbihim yatawakkaluun tawakulkooda iyo tala saarashadooda iyo isku hallayntoodana calaa rabbihim bay ahaatay walaysa calaa hayrihi meel kale ma tala saaranayaan bimacnaa allahu rabbulcaalamiin ayay xaajaadkoodoo dhan u bandhigayaan khadwo ma qaadayaan tallaabo ma qaadayaan tala ma qabsanayaan safar ma gelayaan meel ma aadayaan ilaa wahum mutawakkiluuna cala allah rabbigood bay tala saaranayaan tala saarashada ilaahay waxaa ka dhalanaya in ay naftooda ayna ku kalsoonaanin yacni waxaa ka mida hadallada la yska sheego athiqa binnafs nafta oo lagu kalsoonaado laha macaani saxiixa bacda almaraat walakin walaha macnaa khaati' jiddan wuxuu ku leeyay naftaada ku kalsoonow naf waxaa ugu khayr badnayd nafsu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam isagoo rabbigii la hadlaya wuxuu ku yidhi isagoo ducaysanaya allaahumma inaka in takilnii ilaa nafsii haddaad naftayda ii wakaalato aad ii tala saariso takilnii ilaa dacfin wa cawratin wa danbin wa khatii'a wa inii laa ahiqu ila biraxmatik anigu kuma kalsooni raxmaddaada mooye wax kale kuma kalsooni naftiisa nebi moxamed sala allahu alayh wasalama oo khayru nufuusi watay wuxuu ku tilmaamay dacfi iyo khatii'a iyo dembi iyo cawra intaasoo dhan buu ku tilmaamay adoo iska miskiinna waxaad leedahay naftaydaan ku kalsoonay naftaada waxbaha ku kalsoominin ilaahay tala saaro maalan meelahan oo kale majaalistan khayr kale marka laysu yimaado khayr baa la isfara waxaa laga yaabaa inaad casmi iyo go'an gaadho alla ilahay maanta laga bilaabo camalkaa wanaagsan ee saalixa ah inaan sameeyo ama xumaata aan horey ugu jiray inaan ka tago inta aadan go'aankaas goynin waxaad tidhaha yaa rabbi naftayda kuma kalsooni ana waahiqun bik adaan kugu kalsoonay haddaad ii waafajiso unbay ii waafaqaysaa haddii kale ducooyinkay ka mid ahayd allaahuma maa nadartu min nadrin aw xalaftu min xalfin famashii'atuka bayna yaday dalika maa shi'ta kaana wamaa lam tasha lam yakun asaaska cibaadullahi asaalixiin cibaadaadka wanaagsan ee jirkooda ka farcamay waxaa asaas u ahaa qalbigoodoo fiicnaaday oo tawxiid ka buuxsamay laa yushrikuuna birabbihim shay'a rabbigoodu ma shariik yeelayaan laa fi lumuur shirkigan iska waadixay ahee gaaladu ay asnaamtii caabudayeen ee hayrullahi meel iska dhig daqaa'iqa shirki wax la yidhaha baa jira kalsooni aad hayrullahi ku kalsoon tahay waa nooc min ashirki waa haddaan ilahay naga cafinna waaba ku wada jirnaaba inta badan arrin baa kula soo darinaysa arrintaa kula soo darisay inta aadan hebel iyo hebel baa arrintayda xallinaya aadan ka fikirin rabbigaa u bandhig ma naqaan arrintaas caadana ma war hebel yaa yaqaan weliba meelahaas dhulalkaasaan ka nimid wasaaradda wax kas war hebel wasaaradda ayaa ka shaqeeya hebel ha iila hadlo kan ha la hadlo waa waasida dheer oo fog weeye kulligood waxaa ka dhow rabbulcaalamiin oo nawaasidooda iyo quluubtooda kullaha biyadihi gaal iyo muslim kulligood ilahay buu gacanta ugu jiraa mid iyaga ka mida haddii wax go'aan waraaq lagu gaarayo gacanta waxba kuma saxiixi karo saxiixid ilaa biamri illaah waxba kaama mancin karo waxba kuuma diidi karo waxba kuma kaama goyn karo kuma dhibi karo kuma dheefi karo ilaa biidnihi subxaanah wa huwa aqrabu ilayka min kulli axad maxaa marka kuu diiday inaad isaga ahaad barido cudur baa yimid waa iska wada jirranaya waa la jirranya waa jirrantahay awal shay oo kula soo degdegayo oo markiiba qalbigaa ku soo dhacayo waa maxay markii aad xanuunsato la jawaabo ya maana iga sugaysaa maa jawaabtiin soo dhakhtar maaha hada ilmaha yaraa sheegaya madax hadduu xanuunu dhakhtar ha la aado soo maaha weli ma lays weydiiyey bal intaan dhakhtarka la aadan in ilaahay la baryo waidaa maridtu muxuu yidhi rabbigeen isagoo ka sheekaynaya ibraahim waidaa maridtu fahwa yashfiin nebiguna wuuba nafiyey ashifaa ila min allah wuxuu yidhi ducadiisii allahuma laa shifaa'a
إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاها قبل شفاء كلام مجرو marka waxa leeyahay hadii hargab iyo waxyaalo iska sahal ay kugu dhacaan kininkii meelahaasi dib ma laha dad iska duceysato laakiin waxyaalaha khatarta oo cudurrada waaweyn iyo waxa dadku hadda ay dhahan lama daaweyn kara iyo yaqiintii baa waxay gaadhay heer ah in aad isleedahay cudurku hadduu cudur xun noqdo midna ilaahayna waxba kama qaban karo xaasha lillah kelimada tabcan afka laga oran maayo walaakin qalbigaaga in badan buu oranaya waxa sadab ah hargabka iyo kansalka ilaahay waa isugu mid adiga un meel cid la hasdhigin ilaahay agtiisa waa isku mid la farqa baynahuma alladhi yashfi huwa Allah wa ghayru Allah la yashfi lakin ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu rabaa yaqiin dhaba inay ka timid oo aad isaga weydiisato hatta dhakhtarka aniga ha u tagin kuma lihin oo hadalkayga ha u qaadan dhakhtar ha u tagin oo wadaad dhakhaatiirta dadka u diiday mid ha oran tanu saada kuma lihin waxa weyn taada dhakhtarka u tagin rabbiga u tag oo weydiiso oo ha noqonin sida kii intuu dhakhaatiir badan soo maray markii dambe yiri meel kasta soo marayo ilaahay baa ii haray ilaahay baa kii ugu dambeysay ka dhigtay وليش ما جعلته أولا هو أسأل محا كوغا دغي ويد لما لم تسأله حاجتك أولا حاجة كل سو قد بوناتي واي ما إلهي بريد إنه مركا أساس المسألة وهو اليقين والتوكل على الله ما لدويد ميل وزارة أوقفت وزيرك قدر بان حفيز كيسان يعني أدو قلاء أنه إسراع عليه بان ميشان فردي يردن لي يراه oo shaqadii maalin dhow daga eriyay baa meesha taagan fadhiya waa isna qiinayo wuxuu yiri wallahi laba bilood baa ninkan baan deedeeyay shaqadiina waa liiga eriyay isagiina albaabkiisu waa lii diidan yahay kalimad buu yiri marka aad aniga ii galgashay wuxuu yiri ما يحل مشكلتي إلا هو وكلمة يعني عربية ما فهم ما يحل مشكلتي إلا هو يعني مشكلة إذا ما حلنا يسقم ويه حين فرتكوا في قيد باب الباب كي وزيرك مركب حيري إلى هذا الوحين ما مقول هذا هابوري إلى هذا الله يجزيك خير وحين هذا نقول هذا يا قول مرتين نقول هذا نقول هذا يا هاي وحين اللهم إلهي يا من لا يقضي حاجة هذا الإنسان إلا أنت يا من لا إله إلا هو اقضي حاجة عبدك هذا إله حاجة أدون كان وجود سووا ملينا إلى الوزير بنقولها الله أن كلمة دي وإيري حاجة إذا ما قضي إلا هو بابا إلبتيبه وروح هذه كلمة إلا هو لا يستعمل إلا لله رب العالمين وزير كان معه ليس بشيء أدون مسكينه ضعيفة ويان أو أسقى بحاجة دي إلهي شاك وغفر لي فكيف تقول لا يقضي إلا هو يركض مسلم بوها يرنتي وحوغي ويلقى شوي الحمد لله وحير جزاك الله خير نبهتني ويتنبيه شيء مرضى بقول نقول ما إن شاء الله يقضي الله حاجتك كان واسكت ما بقولين بهبينك بقول سؤال وحيري لبب لو دنكي أنت يدي مركز قد أغاقضي والباب كنت فري أو سوقبتي وحفيزك سيجي أو سفي علي دقيستي أيو شقدين الدب يقصوا علي وحان لحاجة هذا يأكلي هذا الوزير ولا رب الوزير هو رب الوزير وحنقول هذا لرب الوزير ووافقت إن شاء الله إلهي بوافقت هذا أنت كدم بيسيبه ما شاء الله لكن ننفع عبو النقضة وحويري حاجة إذا أنا يقدرنا ذي ويري يقينت أن ربك يوهل سبحانه وتعالى فهكذا يا إخواني وفقني الله وإياكم الله نوافجي أنا اسكير بري شيكوين كشيكي كيناني أو أزهر ماشي الليلة وحكرتها في القاهرة هردينا اسكا مساكيننا ولا اسكاها نين أو أندرس هين أو أهل المسجد كان أشوى مريم لما بقولوا جني ولا عق ألو فرب بدن بوشي كتب بدن بكو يشري كبعد أرابورك وحنمد القاهرة أو حنو السعودة سوماليا دياردي سوماليا إرلاني سؤال وسيدتن كيبان أمالينا سيدتني كودي تقريبا أرابورك بانمد كتب ألو فرب بدن وكراتين بدن بانوتا
marka miisaanka midka meesha fadhiya waa yar masriya weeye diyaaraddu waa Soomaaliya laakiin masriya meesha miisaanka u fadhiya miisaan badan oo lacag badan ay ugu soo baxday maba haystaba lacagtaas wuxuu lacagtaas laga rabaa ma hayaan inaan ku jeesjeesay u qaatay markaasuu aad yani ii canaantay oo dhaliilay oo icaayay oo yiri waa ايش ما عندك هذا الكلام كيف شيء وين من كرت هذا المشي وحال ان شاء الله وان دوفينا كتبتنا way doofaysa wuxuu u qaatay inaan taxaddi wuxuu yiri atahaddaak wa atahaddaak Soomaali maxaan ku oran karnaa yani ku arcar galinaya ma wala mashash ya arwa kaas weeyaan kutubtaas wuxuu yiri mid yeel adigu dhoof kutubtaas iska joogto ama kutubtu ha dhoofta adigu iska joog laakiin ina wada dhooftaan atahaddaak اليوم anna waxaan yiri in sha Allah wa ana atahaddaak ani kutubta ina wada dhoofno wallahi ana waxba isku haleelin illa Allah anu geero sidan ka yar fiican waan iska habariyaas yani ogay المهم وسقدي dhexe weeye subax aroortii 6 meelahaas diyaaraddu baxdaas hadaan u maleynaayo salaadiis masaajidka iska tagay ilaahay baan iska bariyay waxaan ilaahay ani kutubtay aan kala harin oo maanta idoofi min عندك وانا واثق بالله ilaahay baan iska bariyay insha Allah salaadii subax baa la adimay salaadii subax baa la aqimay dharkii khamiiskii waxaan qabay way malayeen waxa dheena tuji salaadii baan tuji salaadii markaan ka baxnay oo aan salaam naqsaday ninka igu soo xigay ee safka hore fadhiya waa nin yani xidiga badan leh oo daabit weyn ah ninkii waxaan arkay iska ooyayaaba salaadii quraankii baa taasiiriyay ila ma hadlayna baasaboorkii iyo tigirkii buu qaaday uu fiiriyay waqtigii diyaaraddu ogaaday wuxuu yiri sheekh diyaaraddiina wax xoogay baa ka dhiman min fadlak quraanka la noo aqri quraan baan aqriyay intaan aqriyay isna uu si ooyaya nin fiican buu ah waa iska si ooyay ala kulli hal ninkii muxuu noqday madaarka amnigeeda ninka ugu sareeyo noqday yani airportka wax ka sareeyo male waxa ka sareeyo kan weydiistay inuu idoofiyo man huwa Allah rabbi bas walaysa ghayru Allah barka quraankii dhamaynay buu yiri nakeen waa bay kaxay ninkii xafiis weyn oo kor ku yaala oo kuraasi badan iyo quruxda iyo waxa yaala adiyaabayso ayuu fariisiyay shaah buu ii dalbay buskud buu ii dalbay muddo markii aan mustaanisiin ahayn nin fiican buu ayuu wuxuu yiri maxaa adiga u dhameyn weyday waraaqahaaga oo bahalkii diyaaradda lagu fooli lahayd u qaadan weydo waxaan xoogay mashaakil baa iga yar haystay xagga miisaanka yaa jooga meeshaas buu yiri ma buu la hadlay waxa leeyahay hebel hadda hay yimaado weli xaalan ninkii ordaya oo mid awligii baan xafiiskan looga yeeray wallahu a'lam baa soo galay wuxuu arkay anigii meesha fadhiya oo buskudki iyo shaah iyo alaabtii hor yaala oo ninkii daabidka ahaana uu maaragtay wuxuu u qaatay inaan wax ka sheegay ama aan dacweeyay waxbana kama sheegin waxbana ma oran waa iska gariiray wallahi bani aadam ka baq maalintaas aan ogaaday waa iska gariiray aywa saacad albee aywa fadilta sheekh ya mawlana kunta khalas wa dhameyn laha arintaadi xagee haday waan ku waay kadib aan jirin buu sheegay waa hada ninkii laha tahaddak la ilaha illa Allah المهم كيبا يري يا وركان اسكا دافين كيف شيخان كان يعني اصحاب هذا البركه واحساس يري مال عنده ولابتي سو تغيسا ودد كله ودوفنيس يلا خلصهم الان جيب لي باسبوركي تيجي والله marka uu soo kuleeyahay counterka diyaaradda waxranta wala xiray miisaanka wala xiray isaga intuu dib tagay oo baasaboorka qaaday oo karaatiintaydii meesha cidlo haday ku tuuray soo urursaday ayuu dib intuu furay buu dib u galiyay isagoo baasaboorkii iyo bahalkii booni baaskii diyaaradda lagu fuulayay la wada ayuu ii keenay سامحنا فضيلة الشيخ يعفي وكذا أنا آسف جدا كذا marka anigu waxaan iska yaqaansaday kan ii dhoofiyay inuu Ilaahay jalla jalaaluhu anigii kutubtaydaba ninkii aan daabidka weynaa laba kiis oo xataa shantada cusla oo aan reebtay oo islaa marka yani miisaanku inuu kugu badan buu yiri leesh maxaa ku raacin weyd ala kulli xaal wuxuu iska dhaaf nin askari ugu daray wuxuu yiri u qaad sheekha gacantiisa galin
وأي واحد يتعرض لهذا الشيخ لا يمكن ما حدش يفتشه. مفهوم؟ أيوة ساعة البيت شيخ هلا مفتش كريم ورماشي يعني وزير كوين بان كدوفي يريد يعني ما ضبوا عليه. تفضل يا شيخ تفضل. والله ديارada dad Soomaali oo saarnaa oo markii hore ay arkay sida la iiha gardaameynay markii dambana waxay ninkan ma wasiir ba xageeb ka socdaa. المهم نستغفر الله ونتوب إليه. إلهي horta yaqiinta hanasi ana waxaan uga jeedaa ikhwaani rabbigan aan barano oo aan ku xirano هو يقضي حوائجنا وأوجه تجارب فربضن وأنت إذا كبضن بعد وضع حيسان نول بقرصويه لكن أنا جوا إسكاه هذا لكن وحن وجه ذاون أساسه يعني أستامها ضدك صالحين توحى أساسه العلاقة القلبية بالله إيمان يتوكل يحب لله تبارك وتعالى. كذب له الأعمال البدنية أو أيوه الرئيس صلاة أستامها ضدك الصالحين وحقوين إلهي وكو أماني وصلاة دائما إلهي صلاة وكو أمانة يعني يمدح الله إلهي وأمانة أدوم مديسة وحيالها وهدئ يقور كو أمانة وحاكم ذا صلاة كم ذا. أول شيء القرآن كإلهي وسود يعني أول سورة في كتاب الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إيمانكم حقوا حقا ويقيمون الصلاة dadkii saalixiinta ahaa markuu anbiyada in badan ka soo sheekay wa awhayna ilayhim fi'la alkhayraati wa iqama as-salat. Musa alayhi salam sidoo kale Ismaaciil wa kana ya'muru ahlihi bis-salat. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Sifat ki dadka suuban fi surati al-mu'minun kubilowday suurada mu'minun loo bixiyay qad aflaha al-mu'minun bay ka bilaabatay مؤمنين تيبان ليباني والليبانين كبعد الصفات كي أي كل ليبانين با إلهي تريي وحكب الله الذين هم في صلاتهم خاشعون صلاة دودا خشوعين وحو كل ما يستري والذين هم على صلاتهم يحافظون صلاة دودا إلى لني مرنوا خاشعين مرنوا حافظين صلاة دودا لا يضيعون وحو والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به كتاب كقرآن كويرمينيا وهم على صلاتهم يحافظون. المحافظة على الصلوات أستامها أقوى وين أقوتلمان وين أقوتلمان من ربهم عباد الله الصالحين أي كم ذا هي صلاة محل قدونية صدح شيء. وحول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم ننكي صلاة فرض أي أتماده أو إلالية صدح شيء ركوعها وخشوعها وضوءها وركوعها وخشوعها كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. صلاة نك يؤتماد أو إلالية ركوع لو حلو وضوء أو حلو جدا الاستعدادات القبلية لو حصلات كوري ويسدي هالنقطة طهارة ذي هالنقطة استقبال القبلة هالنقطة إلالية. ركوعنا وحلو جدا أركانته هذا أردن قيامك قعودك وحيل أقرني هجاجنتي دي فاتحة إن هذا إسكاه هجاجسه هو اللي جاب فاتحة غلط هذا إسكوذا يعني هديه إلي يركو حنون الأختر كادو بندقيسا هدي إنها وحاد كجرن ويد الأختر بعضو بندقيسا وحلقة يا با فاتحة غلط واللي جا إن هذا تود بري أدي إلهي ولا تكتب صلاة غلطة ما يفيدك مركا فاتحة إن أنا أتكسحه أو واحد كنت كنيسة إسكسحه أو أدبرته صلاة دين أدبرته هذا بوسقي أيدا أتكقاعدتي هذا كل جوجيني صلاة دسي وناكسن أدبرته ومحافظة على ركوعها أرنت سدحات ومعي خشوعها وخشوعها خشوع هذا ومعي وقلبي ملهلا القلب موجود يا مشايخ ولا مفقود قلبي مقام باوذنا مركان صلاة تكنينه إلا من رحم الله. وعلى إن صحابي كوا تابعين ويدين يا أبا فلان هل تسهو في صلاتك صلاة مركز كجرت مسهو إذا نعم بويري إني أقرأ الآيات من كتاب الله في الجنة فكأني فيها وأقرأ الآيات من كتاب الله في النار فكأني فيها ذلك سهوي ويغفر الله لي. وحويري آية ذها إلهي جنة كسابس مركان صلاة كل حخرنا يو جنة دي بابا قال يا وبابا يسلوا بيا
markaan kuwa naarta aqrinayana naarta anoo ku jiro kale sahwiygu inta weeye allahna ii dambi dhaaf marka waxay dhaheen hadalkii su'aasheenna maada fahmine adduunyada ma ku sheekaysataa qalbigaaga intaad salaada ku jirto ninkaasi wuxuu yiri la an akharra min as-samaa'i ila al-ardi ahwanu alayya min an uhadditha nafsi min ash-shay bi shay'in min ad-dunya wa ana fi as-salah inaan cirka ka soo dhaco dhulka ku dhaco ayaa iiga fudud buu yiri yani cirka inaan ka soo dhaco waa waxa ugu weyn ee ugu khatarsan aan dhulka ku dhaco dhinta weey ayaa igala fudud in anoo ilaahay hortiisa taagan aan adduunyo xun qalbigayga ku sheekaysto wa arrin la yaaba ma asxaabta nabiga markii la yiraahdo radiyallahu anhum iyo dad badan oo ahlu khayr ah oo ka dambeeyay arrin lagu la yaaba ma aha wuxuu yiri ibn al-Ghazali rahimahullah arrinta ka sheekaynay wala qarwa hal yaabeen buu yiri waxaan aragnay buu yiri dadka qaarkii wuxuu yiri dad saalixiin waxa jiray haday salaada galaan aan ogeyn ninkii ku agtukaday inuu ahaa iyo meesha wixii maray aan kala garanaynin oo kaba lumayaba oo waxa soo dhanba ka dhaxbaxaya oo cadamada ilaahay weynaantiisu ila tagay hal yaab buu waxaan aragnay dadka zamankeena jooga dad boqorada markay u tagaan boqorada kamida markay tagaan oo gurigiisa ay tagaan soo dhaweey waxba kala garan waaya haybadiisiiba intay daboosho ayuu hadli waayay markaas waxa la leeyahay warbal waxaaga soo qoro talabka aad leedahay soo qoro leena waxa waay wixii dhanba waa ka kala lumayaanba wuxuu yiraahdaa hadii boqorada adduunka kuwa kamida qaarkood ay saayihiin fa kayfa bi rabbil alamin liki rabbil alamin barta inuu marka al-khushu' wala layal inaan ku dadaalo oo salaadeeno ay khushu' yeelato oo ilaahay hortiisa marka taagan tahay aad isku daydo dadaal isku day in aad qalbigaaga soo xaadiriso inaad bayna yaday ilaahay aad hor taagan tahay a'maal al-badaniyya caam ahaan inaad ku dadaashaa laga doonaya yaanan iloobin waxa ugu muhiimsan walaalayaal oo sifaatu saalihiin cibaadillahi saalihiin muaamalada iyaga iyo dadka dhexdooda ka dhaxaysa nabiga sallallahu alayhi wa sallam su'aal baa la weydiiyay waxa la yiri ma aktharu ma yudkhilu an-nas al-janna faqala taqwa Allah wa husnu al-khuluq taqwada ilaahi wa alaqada iyaga ilaahi ka dhaxaysa iyo wa husnu al-khuluq wa dadka ka dhaxaysa inuu akhlaaqdiisa u hagaajiyo naartana maxaa dadka ugu badan oo galiya la yiri al-famu wal-farju afka iyo farjiga marka waxa ugu weyn ee jannada ku geynaya marka ilaahay calaaqa fiican la yeelato dadkana inaad calaaqadooda aad la wanaajiso dadka calaaqadooda waa saddex martaba marka saddexda martaba hadaad la timaado nin fiican baata astaamaha dadka saalixiintana waa soo galaysaa awalan wa qabla kulli shay dibkaaga in muslimku ka nabad galo muslim ha dhibin afkaaga ha ku dhibin ha xamanin meel lagu xamaanayna ha dhageysan nafta aad ay u jeceshahay inay wax xamato ha xamanin nin saalixiintii ahaba wax laga sheegay anu hadaan cid xamanayo hooyadii baan xaman lahaa oo maxaa saa u yeeshay dee hooyadii baan dad ugu jeclaho xasanaadkayga hooyadii un baan u qoonaa buu cid kale uma qooro marka qof kale ma xanteenba marka qofka aad xamanayso ogow waa rasiid aad bangigiisa aad ku shubayso raatibkii bisha aad sugayso oo dhan ka waran hadii hebel aad ku lagu wareejiyo aan waliba libi abaal kugu qabin soo dhibaato ma qof adinkaaga ha ku dhibin ishaada ha ku dhibin qalbigaaga ha ku dhibin qalbiga inaad xaqirto qof muslima waxa weeye buu kafa bil mar'i sharran an yahqira akhahu al-muslim ina qalbiga ka xaqirto oo igalita aad qalbiga hoosta ka tira muslimiinto dhan inay ka fiican yihiin u qaado wuxuu yiri imaam ash-shaatibi rahimahullah wallahi hadii waqti haysan imaam ash-shaatibi abiyadiisan aqrayla سواء يا بارك الله فيك الإمام الشاطبي رحمه الله dadka wan wanaagsan sifooyinkoodu ka sheekay fi kitaab kiisa muqaddimadiisa fi qiraa'aadka isaga oo uga dan leh in ninkii quraanka calaaqa la yeelanayo uu sifaadka yeesho hadii kale uu san ahlu quraan ahayn wuxuu yiri binafsi man istahda ila Allah wahdahu wa kana lahu al-qur'anu shirban wa maghsala بنفسي بان كفديودي اما كمدح فرنيا من استهدى الى الله وكان له القران كدغتي شربا ومغسلا عبتان iyo غسل او ماركت قلبيgiisa oo ku dhaqo ila usawada wuxuu yiri ya'uddu jamii'a an-nas mawlan li'annahum ala ma qadahu Allah yujruna af'ula
dadka oo dhan inay sayid yihiin oo isaga ka fadli badan yihiin buu ku tirinayaa lianna kulligood qadarka ilaahay bay ku socdaan qof hadduu maanta xagga cibaadada ka liito ma xaqirayo ma oga berri waxa ilaahay ninkan u qoraayo isaga meeshuu noqon doono marka wuxuu leeyahay lacalla inuu iga khayr badnaado hadhow qalbigiisa abadan qof walbaba wuxuu yidhi nin saalixa ninkaa weyn haddaad aragto waxaa tiraa wuu iga fadli badan yahay maxaa yeelay rabbigay buu u sujuuday intaanan dhalan adduunka mid kaa yar haddaad aragtana waxaa tiraa alla ilahi waa iga fadli badan yaho dembi badanoona ani gelin baan aan galay anigu yuusan isaga weli gelin marka dadkoo dhan ay kaa fiican yihiin wuxuu yidhi fatuubaa lahu washawqu yabcathu hamahu wazandu lasaa yahtaaju fi lqalbi mushxila yaraa nafsahu biاldami أwlى liأnnaha clى اlmajdi lam talcaq min الصabri wاlأlaa waqad qiila kun kalkalbi yuqsiihi ahluhu wma ya'tali fii nusxihim mutabadila waa beyt cajiib leh wuxuu yidhi dadka aad la dhaqmayso ama aad la joogto in dulmi la'aan aad ahaato lagama yaabo laazim waa in dulmi kugu yimaadaa dadka kuwii ugu khayr badnaa dulmi la'aan ma ahaanin nebiyada ugu khayr badnaa waa la dulmiyey kulligood waa la dulmiyey adina maxaad filaysaa marka ilaa wa ilaaba waa lagu dulminayaa dadkan ku dulminaya waxaad kula noolaataa sida eyga oo kale eyga sifo wanaagsan uu leeyahay jira waa maxay dadkiisu way gaajaysiinayaan waa ay dilayaan waa ay caayayaan waa eryayaan habeenkii markii tuug soo dhaco waa hurdaan iyagu dadkii maalintaasoo dhan dhibayey habeenkii tuug markuu soo galo reerkooda oo wax ka qaadanaya xoolahooda qaadanaya odhan maayo dadkii maanta dhibkaa ii geystay anu aamuso tuugoo alaabtaha ka qaata ma dhahayo wuu ku yani wuu ku wahwahlaynayaa oo maarta waa eryayaa oo waa wuu kicinayaa oo si ma arag yani maalkiiba u dhicinayaa ma odhanayo maantay sidan ii galeen wuxuu yidhi adigana waxaa lagaa doonayaa dadka inaad saa ula dhaqanto haddii lagu dhibo haddii lagu caayo wax kastoo laguu sameeyo adigu waxaad ula dhaqantaa si wanaagsan oo ibdil lahum alxasanaat marka walaalay tawfiiqda allahna waafajiyo cunsur alkhuluq waa min ahami alumuur salaax kaste iyo wanaag kaste istaamo kaste oo fiican oo mu'minka muslimku la yimaado waa hal bacaad lagu liso waxba u tari mayso haddii ay akhlaaqdiisu aysan wanaagsanayn haddii aad dadka dhibayso ama waxaa dhici doonta ama nebigu waa noo sheegay in acmaal fara badan qofku la yimaado yowma alqiyaama oo maqbuula ah oo saalixa ah oo hadhow la kala qaybsado hebel waxaasuu ilaahay ugu sameeyey adna intaa qaado adna intaa qaado adna intaa qaado acmaashii baa dhammaatay dad kaloo marka daalac u raacay baa meeshii jooga waxaa la ohanaya dembigiinni soo qaba imisaad ku leedahay intaas waxa sanaada ma haysto keen dembigaaga isagii baa la dul saaray naaru jahannamaa lagu tuuray nebigu kaa wuxuu ku tilmaamay almuflis wuxuu yidhi almuflisu min ummatii man yأti yowma alqiyaama bisalaatin wasiyaamin wazaka wayaأti waqad shatama hada wadaraba hada wasafaka dama hada waakala maala hada marka xuquuqda bani aadamka in la iska ilaaliyo waa min ahami sifaati cibaadi illahi الصaalixiin ramadaan baa nagu soo socda oo maalma naga xigaan waa bishii ugu khayr badnayd ee aad muslim haddaad tahay mu'min haddaad tahay aad ku kasban kartay in sha allahu tacaala bacda tawfiiq illah alacmaal الصaalixa iyo dadka wanaagsan astaamahooda soonku wuxuu ilaahay ku tilmaamay inuu taqwo keenayo lacalakum tattaquun wa min altaqwa acmaasha saalixada inaad ilaaliso iyo inaad iyo akhlaaqda iyo xuquuq ulcibaadna inaad iska ilaaliso waad la socotaa nebigu sala allahu calayh waalihi wasalama bishaarooyin fara badan buu noo sheegay fii ramadaan ninkii sooma oo falam yarfu uu nebigu calayhi salaatu wasalaam yani ninkii sooma oo aan ka tegin rafath alqowl iyo waxyaalaha xunxun iyo hadal xunxun aan ka tegin ilaahay subxaanahu wa tacaala gaajadiisa iyo oonkiisa waxba ku fali maayo waxbana u tari maayaan marka soonku waa furso wanaagsan oo aad ku kasban karto biidni illaahi tacaala sifaadka iyo astaamaha dadka wanaagsan weeye wa min astaamaha dadka wanaagsan oo kusoo khatimayna waxaa weeyaan inay khayrka dadka la jeclaadaan oyna weligood iyagu keligood isku koobin oo haddii ilaahay ku waafajiyo wanaag ku waafajiyo aad walaalaha wanaaggaan la jeclaato inaad la jeclaatana waa inaad u sacyido inaad u sacyidana macnaheedu waa inaad daaci noqoto aad dadka diinta ilaahay ugu baaqdo oo khayrka ugu yeedho khayrka ilaahay ku waafajiyey
dadka jeclaysi adigu adoon iska faanfaaninaynin oo iska sarraysiinaynin khayrka jeclaysi dadka walaalaha ee iyagu maanta muqassiriinta ee cibaadada ka fog ha iska kibrinine u tag oo iyaga soo dun oo khayrka u sheeg oo la jeclow astaamaha dadka saalixiinta ka mid tahay tawfiiqda allah na waafajiyo nas'alu allah ta'ala an yuwaffiqana wa nas'aluhu awalan an yaghfira lana dadwan wanaagsan inaan yani acmaashooda ka sheekayno annaguna xaalkeena ilaahay og yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo dambi dhaafo una taa noo qabanin ثانيا إنه نوافجيو إن أعمال صالحة أو وناكسن وددك نجارسيسة إلهي أونسيه هبة من عنده يا واهب المنن العظام إلهي وأذا منن ووين ددك أقيبية وين نسينا هداية النقطة يا رب العالمين إن أدنها نونسو أو نوافجسو وعبادك الصالحين أن نقمد لكتو إن ذلك عليك يسير وبالإجابة جدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات